네, 여러분 안녕하세요. 유니브투트의 정한입니다. 오늘은 챕터 1, Vector Spaces 해보겠습니다. Linear algebra is the study of linear maps on finite-dimensional vector spaces. Eventually we will learn what all these terms mean. In this chapter, we will define vector spaces and discuss their elementary properties. 자, 저희가 공부하게 될 이 linear algebra, 선형대수학이 무엇이냐? 선형대수학은 linear 맵을 공부하는 건데, 그런데 유한한 차원인 벡터 스페이스 위에서의 리니얼 맵이에요. 그래서 아직까지는 리니얼이나 뭐 맵이나 벡터나 스페이스 혹은 뭐 벡터 스페이스, 그 다음에 유한한 차원의 벡터 스페이스면은 무한한 차원의 벡터 스페이스도 있겠죠. 그런데 아직은 이런 뜻을 다 모르는데, 그런데 결국에는 이런 용어들을 다 배우게 될 거고요. 이 챕터에서는 벡터 스페이스가 뭔지 정의하고 벡터 스페이스의 기본적인 특성에 대해서 배웁니다. In linear algebra, better theorems and more insight emerge if complex numbers are investigated along with real numbers. Thus, we will begin by introducing the complex numbers and their basic properties. 선형대수학에서 complex number, 복소수 알면은 더 좋은 띠어럼이나 더 많은 통찰력을 가질 수 있습니다. 그래서 실수에 대해서만 하는 것보다 컴플렉스 넘버까지 같이 하면 더 좋기 때문에 챕터 이름은 벡터 스페이스지만 아직 벡터 스페이스나 뭐 이런 거 다루기 전에 제일 먼저 컴플렉스 넘버와 그 컴플렉스 넘버의 기본적인 특성에 대해서 먼저 소개하면서 챕터를 시작하겠습니다. We will generalize the examples of a plane and of ordinary spaces to Rn and Cn, which we then will generalize to the notion of a vector space. As we will see, a vector space is a set with operations of addition and scalar multiplication that satisfy natural algebraic properties. 자, 그래서 컴플렉스 넘버 배운 다음에는 a plane, 평면의 예시, 그리고 평면보다 더 나아가서 Rn에 대한 일반적인 공간, 그리고 Cn에 대한 일반적인 공간에 대해서 일반화를 할 거고요. 그리고 나서 벡터 스페이스의 개념에 대해서 일반화를 할 겁니다. 그리고 지금 몰라도 되는데 앞으로 보시면 알겠지만 벡터 스페이스는 어쨌든 셋, 집합입니다. 그런데 어떤 집합이냐면 자연스러운 대수적인 특성을 가지고 있는 그런 덧셈과 스칼라 곱, 덧셈과 스칼라 곱시라는 연산을 가지고 있는 집합입니다. 그러니까 간단히 말하면 벡터 스페이스, 어쨌든 집합이란 뜻이에요. 벡터 스페이스도 집합이니까 뭐 부분집합, 합집합, 교집합 이런 개념들이 나오겠죠. Then our next topic will be subspaces, which play a role for vector spaces analogous to the role played by subsets for sets. Finally, we will look at sums of subspaces analogous to unions of subsets and direct sum of subspaces analogous to unions of disjoint sets. 자, 벡터 스페이스 개념에 대해서 배운 다음에 그 다음에 배울 게 subspace. 그래서 벡터 스페이스와 subspace 관계가 집합과 부분집합 관계입니다. 비슷해요. 그래서 subspace 배우고 그 다음에 집합에서 부분집합끼리 더할 수 있죠. 합집합. 집합에서 부분집합의 합집합이 벡터 스페이스에서는 subspace의 썸이다. 방금 전에 벡터 스페이스가 집합이라고 했는데 우리가 알고 있는 그런 집합과 비슷한 것들을 다루겠다. 뭐 이런 내용입니다. 그 다음에 subspace의 direct sum, 얘는 disjoint set의 합집합과 비슷하다는 얘기죠. disjoint set은 뭐냐면은 교집합이 공집합인 집합 두 개를 disjoint set이라고 합니다. 예를 들어서 집합 A의 원소가 1, 2, 3이고 집합 B의 원소가 4, 5, 6이면 공통으로 가지고 있는 원소가 없죠. 따라서 two sets are considered disjoint if they have no elements in common. In other words, their intersection is the empty set. 그래서 공통으로 가지고 있는 원소가 없기 때문에 intersection, 교집합을 했을 때 empty set, 공집합이 나오는 이런 두 집합을 disjoint set이라고 하는데 이 disjoint set을 합치는 그런 것과 비슷한 게 바로 subspace를 direct sum 하는 것이다. 그래서 앞으로 이런 내용들 다 배우게 될 거고요. 그 다음에 여기 밑에 있는 그림을 보면은 르네 데카르트 explaining his work to Queen Christina of Sweden. Vector spaces are a generalization of a description of a plane using two coordinates as published by Descartes in 1637. 자, 이 그림에서 이 오른쪽에 있는 이 사람이 르네 데카르트 좌표계, 즉 카르테시안 코디네이트 시스템 만든 사람인데 어떻게 보면은 좌표를 이용해서 플레인, 평면을 처음으로 어떤 묘사하거나 다룬 그런 사람인데 스웨덴의 크리스티나 여왕에게 자기 좌표계 만들었다. 이걸 뭐 설명하고 있는 그림인데 그런데 이 데카르트가 만들었던 이 플레인을 좀 더 일반화시키면은 그게 어떻게 보면은 바로 벡터 스페이스다. 그래서 이게 무슨 소린지 앞으로 공부하시면 알 수가 있습니다. 자, 섹션 1A, Rn and Cn. 자, 이 교재를 보시면은 챕터 1, 챕터 2 이런 식으로 챕터 순서대로 돼 있고 챕터 1의 경우에는 벡터 스페이스였던 거죠. 그리고 이 챕터는 섹션들로 나눕니다. 그래서 1A 섹션, 1B 섹션, 1C 섹션, 그리고 섹션들도 이런 어떤 조그만한 더 작은 섹션, सब섹션들을 다룬 그런 구성을 취하고 있습니다. 저희가 지금 하는 게 Rn and Cn 섹션 1A고요.
그 안에서도 이제 이 컴플렉스 넘버가 다룰 겁니다. 일단 RN은 뭐냐면은 이렇게 읽습니다. RN이라고 읽거나 혹은 n-dimensional space over the reals. 그리고 CN은 CN이나 n-dimensional space over the complex numbers. 그래서 리얼에서의 R, 여기 R이 온 거고요. 컴플렉스 넘버에서의 C가 여기 C가 온 거죠. 그리고 자세히 보면은 이 R이랑 C가 진한색 글씨체죠. 볼드체. 그래서 이게 무엇인지 2번 섹션에서 알게 됩니다. 자, 일단 컴플렉스 넘버 보겠습니다. 복소수. You should already be familiar with basic properties of the set R of real numbers. Complex numbers were invented so that we can take square root of negative numbers. The idea is to assume we have a square root of -1 denoted by I. that obeys the usual rules of arithmetic. Here are the formal definitions. 자, 저희는 이미 집합 R의 기본적인 특성이 이미 익숙합니다. 집합 R은 뭐냐면은 set of real numbers. 그러니까 모든 실수 다 합친 집합. 어떤 집합이 있는데 그 집합이 모든 실수를 가지고 있는 거죠. 실수 자체가 무한히 많으니까 이 집합의 원소도 무한히 많습니다. 그래서 실수라고 하면은 실제 세상에 있는 수라고 볼 수 있는데 실제 세상에 있는 수 말고 다른 숫자가 더 필요하느냐 했을 때 컴플렉스 넘버, 이 복소수는 왜 발명됐느냐? 네기티브 넘버, 음수에다가 스퀘어 루트 씌우기 위해서. 그러니까 예를 들어서 -3 네기티브 넘버인데 루트 딱 씌운 얘에 대해서 좀 더 생각해 보고 싶어서 이 개념이 필요하기 때문에 컴플렉스 넘버가 발명된 거죠. 그래서 실제로 존재하진 않지만 가정합니다. -1이란 숫자에 스퀘어 루트를 취한 숫자가 존재한다. 그렇게 가정한 다음에 그런 숫자, 그러니까 -1에 이렇게 루트 취한 거죠. 요거. 이제 요거를 이렇게 i라고 표기합니다. denoted by i로 표기하고요. 그 다음에 얘 어떤 누구니 했을 때 obeys the usual rules of arithmetic. 일반적인 연산 법칙들을 만족한다는 얘기죠. 예를 들어 i 더하기 i. 그러면 i가 두 개 있는 거니까 2i 뭐 이런 거. 자, 일단 definition이 수학에선 제일 중요하죠. 제일 정확하고. 만약에 여러분들이 뭐 공부했다가 뭐 이런 거 공부한 다음에 나중에 갑자기 어떤 개념이 헷갈린다. 그러면은 이 definition은 굉장히 정확한 거니까 definition으로 와서 판단을 한 다음에 뭐 깨달으면 되는 거고요. 만약에 뭐 모르겠다. 그러면은 이 definition을 기반으로 한 이런 뭐 property나 뭐 theorem 이런 것들 추가적으로 보면 되겠죠. 자, 그리고 여기서 보시면은 1.1이라고 되어 있는데 1.1 definition, 그 다음에 1.2 example, 1.3 properties of complex arithmetic, 그리고 1.4 다시 뭐 example, 1.5 definition. 이런 식으로 이 책은 definition이나 뭐 특성, 정리, 예제 이런 종류 상관없이 전부 다 이렇게 순서대로 숫자 부여합니다. 그래서 분류적인 측면은 좀 떨어지긴 하지만 앞으로 들어와서 뭐 찾아볼 때 유리하겠죠. 자, 일단 1.1 보겠습니다. 1.1은 definition of complex numbers. 그리고 C, a complex number is an ordered pair 가로 열고 a, b 괄호 닫고 where a, b which is an element of set of real numbers, but we will write this as a plus bi. 자, 컴플렉스 넘버란 무엇이냐? 컴플렉스 넘버는 ordered pair, 순서쌍입니다. 순서쌍이고 그 순서쌍을 이루고 있는 각각의 숫자는 실수 집합의 원소이다. 즉 실수란 얘기죠. A도 실수, B도 실수. 그래서 컴플렉스 넘버는 이런 ordered pair인데 순서쌍인데 이렇게 쓰진 않고 A 플러스 BI 이런 모양으로 씁니다. 일단 이 쌍이란 얘기는 어떤 두 개가 모였다는 얘기고요. 그리고 ordered pair면은 이 순서가 중요하다는 얘기예요. 그러니까 이제 이 A, B와 B, A는 엄연히 다르다는 얘기죠. 이미 컴플렉스 넘버 대부분 아시겠지만 1 플러스 2i와 2 플러스 1i 서로 다르죠. 그래서 ordered pair다. 그리고 이렇게 쓴다. The set of all complex numbers is denoted by bold C. 모든 컴플렉스 넘버의 집합을 볼드체 C로 표현을 합니다. 그러니까 이 볼드체 C는 원소로 모든 컴플렉스 넘버를 가지고 있는 거죠. A 플러스 BI 그리고 A, B가 둘 다 실수다. Addition and multiplication on C are defined by. 자, 복소수 집합 위에서 덧셈과 멀티플리케이션은 이렇게 정의가 된다. A 플러스 BI 딱 이런 형태죠. 복소수. 그리고 C 플러스 DI도 복소수. 각각 하나의 복소수입니다. 그래서 이렇게 두 복소수를 딱 더하는데 그 방법이 여기는 i가 붙지 않은 A죠. 그리고 i가 붙지 않은 C. 그래서 이 i가 붙지 않은 부분끼리 더해주고 그리고 i가 붙어있는 부분끼리 더해줍니다. 대부분 아시겠지만 처음 보는 사람한테도 뭔가 직관적인 형태예요. 자, 그리고 이번에는 곱 A 플러스 B와 C 플러스 DI 곱하면은 그러면 AC-BD 더하기 AD 플러스 BC I 이렇게 됩니다. 그리고 얘네들이 다 지금 복소수니까 당연히 A, B, C, D 이런 애들 전부 다 실수겠죠. 자, 그런데 덧셈과 다르게 곱셈의 경우에는 약간 형태가 완전 직관적이진 않죠. 한눈에 보이진 않죠. 그런데 이미 대부분은 왜 이렇게 되는지 아실 거예요. 그런데 사실 왜 이렇게 되는지 모르더라도 이거 자체가 정이기 때문에
이걸 만약에 받아들인다, 그리고 기억을 한다, 그러면 상관이 없습니다, 원래는. 그렇지만 아무 이유도 없이 이걸 받아들이거나 기억하는 게 쉽지 않기 때문에 밑에 설명이 나옵니다. 자, 일단 이어서 볼게요. If A is in R, we identify A plus 0i with the real number A. Thus we think of R as a subset of C. We usually write 0 plus bi as just bi, and we usually write 0 plus 1i as just i. 자, 여기서 이제 A가 실수인데 A 플러스 0i랑 그냥 실수인 A랑 같죠? 왜냐면은 i에다가 0이 곱해지면서 0이 되니까. 그러면은 A는 실수고 A 플러스 0i는 복수수 형태인데 두 개가 서로 같다는 얘기는 모든 실수 A에 대해서 그에 대응하는 이런 복수수 형태를 떠올릴 수가 있죠. 그러니까 모든 A는 복수수 A 플러스 0i랑 같고, 따라서 모든 실수 A는 이 복수수 집합에 포함이 된다. 어떤 두 집합이 있을 때, 집합 A와 집합 B가 있을 때 집합 A의 모든 원소가 집합 B에도 있으면은 집합 A는 집합 B의 부분 집합, 즉 subset이라고 하죠. Thus we think of R as a subset of C. 왜냐면은 R의 원수이기만 하면은, 즉 실수면은 다 복수수이고, 복수수는 전부 다 집합 C에 있기 때문에 R의 원소가 전부 C의 원소입니다. 따라서 실수 전체의 집합 R이 복수수 전체의 집합 C의 부분 집합이고요. 그리고 0 플러스 bi 같은 경우에는 어떤 숫자에 0을 더해도 그대로 달라지는 게 없기 때문에 0 더하기를 생략해서 그냥 bi로 쓰고요. 그래서 이제 0 플러스 1i는 그냥 1i로 쓰겠죠. 그런데 i라는 어떤 숫자에 1을 곱하면은 그대로 i가 나오기 때문에 이렇게 1i도 그냥 i로 씁니다. 따라서 0 플러스 1i는 1i로 쓰는데 1i는 또 그냥 i로 쓴다. 어떤 숫자에 1을 곱했을 때 그 자기 자신이 나온다. 그건 실수에서만 적용되는 거 아닌가요? 복수수에서도 적용이 되나요? 이렇게 물어보면은 일단 이 definition 바로 위쪽에 우리가 i를 obeys the usual rules of arithmetic, i를 마치 우리가 기존에 알던 일반적인 숫자처럼 이런 일반적인 연산 법칙을 만족한다고 아까 가정했잖아요. 따라서 1i, 그냥 i일 뿐이고요. 그리고 i에다가 0 더해도 그대로 i일 뿐이다. To motivate the definition of complex multiplication given above, pretend that we knew that I squared equals minus 1, and then used the usual rules of arithmetic to derive the formula above for the product of two complex numbers. Then use the formula to verify that we have I squared equals minus 1. 자, 여기서 하는 말은 뭐냐? 컴플렉스 멀티플리케이션의 디피니션이, 즉 얘 말하는 거죠. 얘가 모양이 이렇게 직관적이지 않은데 얘가 과연 맞나 한번 확인을 해보자는 얘기죠. 그래서 i제곱이 마이너스 1인 것을 우리가 이미 알고 있다고 가정을 한 다음에 그 다음에 이 디피니션에 딱 적용을 합니다. 적용을 해서 i제곱을 했을 때 마이너스 1이 나오는지, 그러면 한번 저희도 해볼게요. 일단 i제곱이면은 i끼리 곱한 거니까 i 곱하기 i, 그래서 이렇게 i 곱하기 i면은 a 플러스 bi가 i가 되려면은 a는 0이고 b는 1이죠. 그리고 c 플러스 di도 마찬가지로 c는 0이고 d는 1, 그래서 0이고 1이고 0이고 1, a, b, c, d에 0, 1, 0을 대입을 해줍니다. 그럼 a, c는 0 곱하기 0이니까 0 곱하기 0이니까 얘 0이죠. 그리고 b, d 각각 1이니까 얘도 1이고, a, d는 0, 1이니까 0이고, b, c는 1, 0이니까 0이죠. 따라서 0 빼기 1 하면은 마이너스 1, 얘가 마이너스 1이고, 그리고 0 더하기 0 하면 0이죠. 그런데 0에다가 i 곱하면은 0이고, 따라서 이게 0. 마이너스 1 더하기 0 하면은 마이너스 1이죠. 따라서 i 제곱이 마이너스 1, 이렇게 잘 나온다. 그래서 뭔가 복잡해 보이는 이런 definition of multiplication on C, 얘가 의미가 있다, 가치가 있다. 자, 그런데 가치가 있는데 좀 복잡하니까 뭐라고 하냐면은 Do not memorize the formula for the product of two complex numbers. You can always derive it by recalling that I squared equals minus 1 and then using the usual rules of arithmetic as given by 1.3. The next example illustrates this procedure. 자, 1.3에 나와 있는 일반적인 연산 법칙을 이용하면은, 자, 위에 있는 이 복수수끼리 곱하는 이 식 복잡하게 생겼는데 외우지 말란 얘기죠. 언제든지 다시 유도할 수 있습니다. 어떻게 유도하냐면은 i제곱이 마이너스 1인 것을 알고, 그리고 1.3에 나오는 일반적인 연산 법칙, 그래서 i제곱이 마이너스 1인 것과 일반적인 연산 법칙 이용하면은 이 포뮬라, 이 공식을 쉽게 유도할 수 있습니다. 자, 1.3 자체는 지금 이 밑에 있는 예제가 1.2죠. 1.3이면은 이 더 뒤에 있는 이 properties of complex arithmetic이에요. 그래서 복수수의 연산은 어떤 특성을 갖는지 그 특성들이 나와 있는데 뭐 좀 이따 볼 건데 실수랑 거의 똑같습니다. 자, 우선은 이 next example, 이 예제 1.2 보면서 i제곱이 마이너스 1인 것과 그 다음에 기본 연산 법칙 이용해서 두 복수수 위에 있는 이 공식 기억하지 않고 곱하는 방법 진행해 보겠습니다. The product of 2 plus 3i and 4 plus 5i can be evaluated by applying the distributive and commutative properties from 1.3. 자, distributive property면은 분배 법칙이고 commutative property면은 교환 법칙입니다. 1.3에서 이 두 개만 잠깐 볼게요. 자, 여기 1.3이고 distributive property 제일 마지막에 있죠. 그래서 람다와 알파, 베타
이 셋이 전부 복소수일 때 그때 람다 곱하기 알파 플러스 베타 해준 게 람다 곱하기 알파 더하기 람다 더하기 베타 이렇게 분배가 된다는 얘기죠. 이게 분배 법칙, 디스트리뷰티브 프로퍼티고 그 다음에 커뮤테이티브 프로퍼티, 다른 말로 커뮤터티비티인데 얘는 교환 법칙이죠. 그래서 알파랑 베타가 둘 다 복수수일 때 알파 더하기 베타가 베타 더하기 알파랑 똑같고요. 그리고 알파 곱하기 베타가 베타 곱하기 알파랑 똑같다. 그래서 디스트리뷰티브 프로퍼티랑 커뮤터티비티 얘네를 적용해서 이 두 복수수의 곱을 계산할 수 있다 라고 나와 있는데 이게 이제 초반에 너무 쉬운 문제다 보니까 약간 미스가 있었던 것 같습니다. 어소시에티비티도 사용을 해요. 어소시에티비티 요건데 우리나라 말로 결합 법칙이죠. 알파 베타 감마가 복수수일 때, 즉 이렇게 알파 베타 감마 이 복수수 3개를 더할 때 앞에 거 2개 먼저 더한 다음에 뒤에 거 나중에 더하는 거랑 그 다음에 뒤에 거 2개 먼저 더하고 그 결과를 이 앞에 거랑 더하는 게 서로 같다. 그리고 곱셈도 알파 베타 감마 3개의 복수수 곱할 때 일단 이 앞에 거 2개 먼저 곱한 다음에 그 결과를 이 세 번째 거랑 곱한 결과가 알파 곱하기 이 뒤에 거 2개 곱한 결과 이게 서로 같다는 얘기죠. 그래서 실수에 대해서는 이런 특성 이미 알고 있었죠. 그런데 복수수도 마찬가지로 성립을 한다. 자, 그러면 이 커뮤터티비티, 어소시어티비티, 그 다음 디스트리뷰티브 프로퍼티 3개 이용해서 전개 한번 해볼게요. 자, 일단 기본적으로는 2개의 복수수인데 그런데 첫 번째 있는 이 복수수를 두 수의 합으로 생각을 합니다. 직접 해볼게요. 2 플러스 3y, 4 플러스 y 뒤에 있는 숫자 하나로 보고 앞에 있는 숫자는 2개의 합으로 보면은 일단 분배 법칙 써주면은 2, 4 플러스 5y 더하기 3y, 4 플러스 5y 이렇게 분배 법칙 한번 썼고 그 다음에 이 각각에 대해서 다시 한번 분배 법칙 써주면은 2 곱하기 4 더하기 2 곱하기 5y 더하기 3y 곱하기 4 더하기 3y 곱하기 5y 그러면 2, 4, 8이죠. 그리고 여기서 2랑 5랑 i 2랑 5는 실수이기도 하지만 복수수이기도 하죠. 그래서 복수수의 결합 법칙 쓰면은 뒤에 거 2개 먼저 곱하나 앞에 거 2개 먼저 곱하나 상관없죠. 그래서 앞에 거 2개 먼저 곱하면은 10i 그래서 10i 이렇게 되고 그 다음에 얘는 교환 법칙을 먼저 써줘요. 그러면 곱하는 순서 앞뒤 바꿔주면은 4 곱하기 3i 이렇게 되고 다시 한번 결합 법칙 써주면은 즉 4, 3 먼저 곱해주면은 12i 그리고 얘는 어떻게 보면은 3i, 5i 4개의 곱인데 또 어떻게 보면은 3i 곱하기 5i 2개의 곱으로 볼 수도 있고요. 혹은 3i 그리고 5i 이렇게 3개의 곱으로 볼 수도 있고 3i와 5i 이렇게 3개의 곱으로 볼 수도 있죠. 방법은 여러 가지 많겠지만 저는 3과 i와 5i 이 3개의 곱으로 볼게요. 그러면 마치 복수수 3개를 곱하는데 마치 앞에 있는 거 2개 먼저 곱하고 그 결과를 나중에 이 5i와 곱하는 이런 형태인데 결합 법칙을 쓰면은 3을 오히려 나중에 곱하고 i랑 5i랑 먼저 곱해줍니다. 그럼 이렇게 쓸 수가 있고 i와 5i도 교환 법칙 써주면은 이렇게 되고 그리고 결합 법칙 써주면은 5의 i제곱 이렇게 되죠. 그런데 i제곱이 마이너스 1이니까 5 곱하기 마이너스 1이고 이제 나머지는 실수니까 그냥 마이너스 15 이렇게 해주면 됩니다. 자, 그래서 이렇게 4개의 숫자를 다 더하는데 그럼 이제 교환 법칙을 2번 써줍니다. 얘네 위치 바꿔주면은 마이너스 15가 여기로 가는데 다시 마이너스 15와 교환 법칙 싹 써주면은 마이너스 15가 딱 여기로 이동하죠. 따라서 8과 마이너스 15 계산해주면은 마이너스 7 그리고 여기 10i가 있고 여기 12i가 있는데 더해주면은 22i 이렇게 그래서 이렇게 7 플러스 22i 얘가 잘 나오죠. 물론 저는 좀 불필요할 정도로 엄밀하게 한번 적용해봤는데 그런데 굳이 이렇게까지 할 필요는 없을 것 같기도 하고요. 그런데 어쨌든 이 교재가 수학과 교재니까 앞으로도 웬만하면 이렇게 엄밀하게 해야 될 때가 많습니다. 자, 일단 넘어가죠. Our first result states that complex addition and complex multiplication have the familiar properties that we expect. 그래서 방금 예제에서 살펴본 것처럼 실수에서 우리가 알던 그런 특성들이 마찬가지로 컴플렉스 넘버에서도 나타납니다. 1.3 Properties of Complex Arithmetic. 자, 커뮤터티비티 아까 봤었죠? 알파 베타가 복수수일 때 알파 더하기 베타, 베타 더하기 알파 똑같고 알파 곱하기 베타와 베타 곱하기 알파 똑같다. 자, 여기 제가 이렇게 막 뭐 써놓은 것들은 제가 나중에 그 영어로도 강의 올릴 때 그때 이런 읽는 법 틀리지 않게 하려고 미리 적어놓은 건데 여러분들은 무시하시면 됩니다. 관심 있으신 분들은 한번 보세요. 이거 만약에 내가 가르친다고 하면은 영어로 설명할 때 어떻게 말해야 되는지 이렇게 말하시면 됩니다. For all alpha and beta in the set of all complex numbers. 몰라도 상관없습니다. 자, associativity. 얘도 방금 한 것처럼 자, 알파, 베타, 람다가 전부 복수수일 때 자, 알파, 베타, 람다 첫 번째, 두 번째, 세 번째 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이 위치는 안 바뀌는데 위치는 이렇게 안 바뀐 상태에서 3개의 복수수를 더할 때 앞에 거 2개 먼저 더하고 그 결과 이 세 번째 거 더하는 거랑 그 다음에 뒤에 있는 거 2개 먼저 더하고 그 결과와 첫 번째랑 더하는 그 두 결과가 서로 같다. 곱하는 것도 마찬가지고요. 그 다음에 identities. 자, identity면은 항등식인데 identities 항등식이 2개 있습니다. 이렇게. 그래서 람다가 복수수일 때 모든 람다, 모든 복수수에 대해서 0을 더해주면은 그대로 자기 자신이 된다. 그리고 모든 복수수에 대해서 1을 곱하면은 자기 자신이 된다. 자, 그 다음에 additive inverse. additive inverse 번역하면은 덧셈에 대한 역원이에요.
여러분 항등원, 역원 이런 거 배우셨죠? 저도 중고등학교 때 배웠던 것 같은데 람다 플러스 0이 람다다. 이때 이 0을 덧셈에 대한 항등원이라 그러죠. 해줘도 안 바뀌는 거. 그리고 여기 있는 1을 곱셈에 대한 항등원. 해줘도 안 바뀐다. 그래서 이런 걸 항등원이라고 하고요. 그리고 해줬을 때 항등원이 나오는 걸 역원이라고 합니다. 얘는 지금 덧셈에 대한 역원이니까 덧셈의 경우에는 항등원이 0이었죠. 그러니까 해줬을 때, 더해줬을 때 항등원인 0이 나오는 그런 것을 additive inverse, 덧셈에 대한 역원이라고 합니다. 보겠습니다. For every alpha in C, there exists a unique beta in C, such that alpha plus beta equals 0. 자, 0이라는 것은 더했을 때 안 바뀐다. 즉 덧셈에 대한 항등원인데, 근데 덧셈에 대한 항등원을 나오게 하는 게 바로 덧셈에 대한 역원이다. 그래서 모든 복수수에 대해서 그 복수수에다가 어떤 걸 더해서 0이 되게끔 하는 그 어떤 게 존재하고 또 유니크하다. 딱 하나만 존재한다는 얘기죠. 이미 알고 있죠. 알파에다가 마이너스 알파 더해주면 0 된다는 거 알고 있죠. 뭐 그런 거조차도 나중에 볼 거고요. 그 다음에 multiplicative inverse. multiplicative inverse면은 곱셈에 대한 역원이에요. 곱셈에 대한 역원이라는 얘기는 어떤 수에다가 이 곱셈에 대한 역원을 곱해주면은 그 결과가 곱셈에 대한 항등원이 나온다는 얘기죠. 곱셈에 대한 항등원은 아까 1이었습니다. 1. 그래서 어떤 수 알파에다가 곱셈에 대한 역원을 딱 곱해주니까 곱셈에 대한 항등원이 나오는 거죠. 그래서 보면은 For every alpha in C with alpha doesn't equal 0, there exists a unique beta in C such that alpha beta equals 1. 자, 일단 알파가 만약에 0이면은 0 곱하기 베이라 0 곱하기 베타 하면은 베타가 뭐가 되든지 0이 나오죠. 따라서 이렇게 곱했을 때 곱셈에 대한 항등원이 나온다. 그런 얘기 하려면은 적어도 알파는 0이 아닐 때, 그래서 0이 아닌 모든 복소수 알파에 대해서 그 알파에다가 곱했을 때 1이 나오게 하는 이런 베타, 그래서 이런 복소수 베타가 딱 하나만 존재한다. 그 다음 디스트리뷰티 프로퍼티, 람다 알파 베타 셋 다 복수수일 때 그때 람다 곱하기 괄호 알파 플러스 베타 한 개 이렇게 분배가 돼가지고 람다 알파 더하기 람다 베타다. The properties above are proved using the familiar properties of real numbers and the definitions of complex addition and multiplication. The next example shows how commutativity of complex multiplication is proved. Proofs of the other property above are left as exercises. 자, 위에 나와있는 이런 property들을 어떻게 증명하냐? 실수에서 우리가 기존에 알던 익숙한 특성들 이용하고요. 그러니까 이 복소수들은 아직 증명 안 해서 맞는지 틀린지 모른다고 할지라도 이미 실수에 대해서는 성립한다는 가정이죠. 실제로도 당연히 성립을 하고요. 그래서 실수에서의 연산 법칙과 그리고 위에서 배웠었던 이 컴플렉스 에디션과 컴플렉스 멀티플리케이션의 디피니션 이용하면은 전부 다 증명이 가능하다. 그래서 이 다음 예제에서 이 1.4에서 컴플렉스 멀티플리케이션의 커뮤테이티비티, 그러니까 커뮤테이티비티 여기 덧셈에 대한 것과 곱셈에 대한 거 있는데 이거 증명해보겠다는 얘기죠. 그리고 이제 요거 제외한 나머지들은 엑서사이즈에 남겨놨다. 나머지는 엑서사이즈 풀 때 한번 증명해보도록 하겠습니다. 자, 1.4 Example Commutativity of complex multiplication. To show that alpha beta equals beta alpha for all alpha beta in C, suppose alpha equals A plus BI and beta equals C plus DI, where A, B, C, D are in R. Then the definition of a multiplication of complex numbers show that. 자, 알파 베타 복수수인데 복수수 알파 베타에 대해서 알파 곱하기 베타가 베타 곱하기 알파랑 같다. 이거 증명하기 위해서 알파 베타 복수수니까 우리 복수수 뭔지 알죠? 복수수는 올드드 페어다. 실수 두 개의 순서쌍인데 어떻게 생겼냐면은 A 플러스 BI 이런 식으로. 그래서 구체화를 시켜줍니다. 알파는 이렇게 A 플러스 BI 형태로 구체적인 형태로 만들어주고요. 베타도 마찬가지로 C 플러스 DI 이렇게 만들어준 다음에 곱해봅니다. 이렇게 곱해봐가지고 그 결과가 서로 같은지. 자, 한번 곱해보죠. 알파 베이라면은 알파가 A 플러스 BI 그리고 베이라가 C 플러스 DI. 자, 그럼 이제 여기서 바로 이렇게 복소수 두 개 곱하는 그 공식 써도 되고요. 정의에 나왔던 공식 있죠? 그 공식 쓰면은 이 앞에 거 두 개 AC, 그 다음에 빼기 뒤에 거 두 개 BD 이렇게 하나 완성되고, 그 다음에 A랑 D 바깥쪽 거 먼저 AD 플러스 BCI 요거거든요. 그래서 앞에 있던 이 정의 보시면은 AC 마이너스 BD AD 플러스 BC 이 순서도 똑같이 저는 써줬는데, 그런데 이제 결과적으로 뭐 곱셈에 대한 덧셈에 대한 이런 교환 법칙 같은 거 다 성립을 하니까 AC 마이너스 BD 이건 중요하겠지만 AD 플러스 BC인지 BC 플러스 AD인지 뭐 크게 딱히 상관없습니다. 어쨌든 이렇게 나왔고요. 그 다음 베이라 알파 곱해주면은 C 플러스 DI A 플러스 BI. 자, 앞에 거 두 개 CA 빼기 뒤에 거 두 개 DB, 그 다음에 바깥쪽 거부터 CB 플러스 DAI 했을 때 이 두 개가 서로 과연 같냐? 자, 그러면은 이 두 개가 같은지 어떻게 판단을 하느냐? 앞에서 복수수는 ordered pair, 실수 두 개의 순서쌍이라고 했었죠. A complex number is an ordered pair AB, where A, B are in R. 그래서 실수 두 개의 ordered pair, 순서쌍으로 생각을 해줍니다. 순서쌍이니까 순서가 중요하다. 자, 그러면은 이 알파 베타 얘는 이거랑 이거, 첫 번째 숫자가 요거, 두 번째 숫자가 요거, 그 다음 베이라 알파는 첫 번째 숫자가 요거,
두 번째 숫자가 요거. 두 개의 순서쌍인데 순서쌍 두 개가 서로 같으려면은 그러면 첫 번째 것끼리 같고 두 번째 것끼리 같으면 되겠죠. 따라서 얘가 얘랑 같냐 하면은 지금 보면은 교환법칙 쓰면은 같아지겠죠. 따라서 CA 순서 바꿔주면은 이렇게 AC로 바뀌고 그 다음에 DB도 순서 바꿔주면은 BD로 바뀌죠. 그래서 이 순서쌍 중에서 앞에 게 같아졌고요. 두 번째 것도 먼저 이거 두 개 교환법칙 써주면은 DA 플러스 CB고 각각 이 곱셈에 대한 교환법칙 써주면은 AD 플러스 BC 되니까 같아졌죠. 따라서 알파 베이라가 베일 알파와 같다. 자, 이렇게 증명이 됐고요. Next, we define the additive and multiplicative inverses of complex numbers and then use those inverses to define subtraction and division operations with complex numbers. 자, 복수수의 additive inverse와 multiplicative inverse를 정의합니다. 위에서 여기서 additive inverse와 multiplicative inverse 유일하게 딱 하나 존재한다. 이렇게 존재한다는 건 알려졌었는데 그런데 그것을 정의한다. 그래서 additive inverse와 multiplicative inverse 정의한 다음에 그 다음에 그것들을 이용해서 컴플렉스 넘버에서의 뺄셈과 나눗셈을 정의하겠다. 자, 1.5 definition 마이너스 알파 혹은 뭐 네게티브 알파 subtraction 1 divided by alpha division. 자, suppose alpha and beta belong to C. 그래서 알파 베타가 복수수다. Let negative alpha denote the additive inverse of alpha. Thus, negative alpha is the unique complex number such that alpha plus negative alpha equals 0. 자, 마이너스 알파, 뭐 네게티브 알파 저희 혼용해서 쓸 건데 근데 아까 이 알파에 additive inverse가 존재한다고 했었죠. 딱 하나 존재한다. 복수수인 알파의 복수수인 additive inverse가 딱 하나 존재한다. 딱 하나 존재한다고 했었는데 걔를 마이너스 알파, 네게티브 알파로 표시하자. 그래서 아까 이제 얘가 딱 하나 존재한다고 했으니까 마이너스 알파 is the unique complex number. unique 딱 하나만 있는 거죠. 그리고 additive inverse라고 했으니까 이렇게 더했을 때 0. additive identity 덧셈에 대한 항등원이 나오고요. 그 다음 subtraction on C is defined by. 자, 복수수에서의 뺄셈이 드디어 나오죠. 제가 초등학교 때는 덧셈 배우고 뺄셈 배우고 음수는 나중에 배웠거든요. 그런데 수학을 엄밀하게 접근하면은 엄밀하게 접근한다는 얘기는 정의 가지고 접근하죠. 그러면은 먼저 0이라는 애를 정의하고요. 어떤 수에 0을 더해도 0이다. 그리고 더했을 때 그 0이 나오게 하는 어떤 이런 additive inverse를 먼저 정의합니다. 그리고 나서 additive inverse가 정의가 됐으면은 이 additive inverse 이용해서 subtraction을 이렇게 정의합니다. 베타 빼기 알파란 무엇이냐? 베타에다가 그 빼는 수 알파, 이 알파의 additive inverse 즉 마이너스 알파를 더한다. 그러니까 베타 빼기 알파가 베타 더하기 마이너스 알파라는 뜻이죠. 자, 어떻게 보면 당연한 것들이에요. 당연한 것들 하니까 짜증 나실 수도 있고 아니면 좀 생소해서 어려울 수도 있는데 하다 보면 익숙해집니다. 걱정하실 필요는 없고요. 자, 이어서 for alpha doesn't equal 0, let 1 divided by alpha and 1 over alpha denote the multiplicative inverse of alpha. Thus, 1 divided by alpha is the unique complex number such that alpha times 1 divided by alpha equals 1. 자, 이때도 알파가 복수수긴 한데 근데 0이 아닐 때만 정의합니다. 이렇게 0이 아닐 때만. 그래서 0이 아닐 때 1을 알파로 나눈다. 그리고 알파분의 1을 이내는 무엇을 의미하냐면은 알파의 멀티플리케이브 인버스를 의미합니다. 멀티플리케이스 인버스 뭐냐면은 곱했을 때 멀티플리케이브 아이덴티티 나오는 거. 멀티플리케이브 아이덴티티 1이죠. 1. 그래서 곱했을 때 1이 나오는 숫자. 걔가 바로 멀티플리케이브 인버스고 이 멀티플리케이브 인버스 아까 위에서 복수수 안에서 유일하게 딱 하나 존재한다 라고 했었는데 그래서 존재하는 건 이미 알고 있었는데 이렇게 표시하기로 하자. 알파분의 1이든 뭐 1 나누기 알파든. 그래서 이렇게 곱했을 때 1이 나오고요. 그 다음에 for alpha doesn't equal 0, division by alpha is defined by. 자, 이제 나눗셈도 정의가 되죠. 나눗셈은 무엇이냐? 베타 나누기 알파는 뭐냐면은 베타에다가 알파의 이 나눠주는 숫자 알파의 멀티플리케이브 인버스를 곱한 거예요. 그래서 베타 나누기 알파는 뭐냐면은 베타 곱하기 1 over 알파, 베타 곱하기 알파의 곱셈의 역원 multiplicative inverse 1 divided by alpha 혹은 1 over alpha so that we can conveniently make definitions and prove theorems that apply to both real and complex numbers. We adopt the following notation. 자, 어떤 정의나 theorem 증명할 때 실수와 복수수 모두에 대해서 적용할 수 있도록 다음의 노테이션을 채택합니다. 뭐냐면은 1.6 노테이션 F. Throughout this book, F stands for either R or C. 자, R과 C면은 실수 전체 집합, 그 다음에 컴플렉스 넘버, 복수수 전체 집합이죠. 그래서 이 책 통틀어서 앞으로 이 진한 색깔, 볼드체 F가 나오면은 걔는 집합 R이나 집합 C 의미한다. Thus, if we prove a theorem involving F, we will know that it holds when F is replaced with R and when F is replaced with C. 그래서 만약에 F가 등장하는 theorem 만약에 증명을 했다. 그러면 F는 R 또는 C에 의미하기 때문에 R에 대해서와 C에 대해서 각각 증명할 필요 없다는 얘기죠. 그냥 F에 대해서만 한번 딱 증명하면 된다. The letter F is used because R and C are examples of what are called fields. 자, 이 책에서 R 또는 C를 의미하는 이런 F. 왜 F라는 문자를 쓰냐면은
이 f라는 문자를 쓴 이유는 이 r과 c가 field라는 것의 예시이기 때문에 그래요. 그러니까 field라는 개념이 있는데 field가 뭐지? 나중에 배울 건데 어떤 조건을 만족하는 어떤 개념을 field라고 합니다. 그래서 r도 그런 개념을 만족하고 c도 그런 개념을 만족해요. 따라서 r도 그렇고 c도 그렇고 이 fields의 한 예시일 뿐인 거죠. 그리고 r과 c 이외에도 다른 필드의 예시들이 있습니다. 근데 이 책에서는 그냥 R과 C만 다룰 거긴 한데 어쨌든 필드라는 개념이 있고 집합 R과 집합 C도 그 필드의 어떤 예시일 뿐이다. 그래서 필드의 F 따가지고 이렇게 볼드체 F로 쓰는 거고요. 제가 지금 하는 게 리니얼 알지브라죠. 그런데 리니얼 알지브라에서 리니얼이란 글자를 빼면 그냥 알지브라인데 번역하면 대수인데 뭐 수학과에서는 현대대수 혹은 추상대수 그런 과목들 들으면은 이 필드에 대해서 자세하게 배우고 R이나 C 말고도 이외의 다른 예시들도 배웁니다. 자, 저희 나중에 이 페이지 10에서 이 필드에 대한 얘기가 좀 나오거든요. 이 책도. 그때 필드가 뭔지 간단하게 살펴보도록 하고요. 일단 이어서 Elements of F are called scala. The word scala, which is just a fancy word for number, is often used when we want to emphasize that an object is a number as opposed to a vector. Vectors will be defined soon. 자, 필드라고 하는 이 F가 뭔진 몰라도 이 F의 예시 중 하나가 R이나 C거든요. 근데 R과 C 모두 집합이잖아요. 그래서 F도 집합인가? 라고 생각하실 수 있는데 집합이 맞아요. 그래서 F가 집합이고 이 F 집합의 원소를 스칼라라고 부릅니다. 우리가 물리에서 벡터, 스칼라 할 때 그 스칼라 맞는데 이 수학에서는 스칼라의 범위가 물리에서 스칼라의 범위보다 더 넓습니다. 물리에서는 스칼라는 그냥 크기만 있고 예를 들어 온도, 질량, 방향이 없죠 얘네들은. 그리고 벡터는 방향도 있고 예를 들어 힘, 어느 방향으로 힘을 가냐에 따라서 달라지죠. 힘도 방향이 있고 예를 들어 속도도 방향이 있죠. 어느 방향으로 움직이냐에 따라서 물체의 위치가 달라지니까. 그래서 물리에서는 벡터와 스칼라는 크기만 있고 벡터는 크기뿐만 아니라 방향도 있는 그런 물리량인데 수학에서 스칼라는 좀 더 추상화시켜서 의미가 더 넓어졌고요. 바로 F의 원소다. 그러면 F의 원소가 스칼라니까 이 스칼라가 뭔지 알려면은 F를 먼저 알아야겠죠. 그런데 F는 10페이지에 나오니까 그 F가 뭔지는 그때 보도록 하고요. 그래서 아직은 뭔지 잘 모르겠지만 어쨌든 수학은 정의가 중요하니까 스칼라는 뭐냐면은 필드의 원소다. 필드의 원소를 스칼라라고 부른다. 그런데 간단하게 보면은 그냥 이렇게 이해하면 됩니다. 스칼라는 It's just a fancy word for number. 숫자를 멋지게 부르는 말이다. 그러니까 숫자를 좀 있어 보이게. 그래서 그냥 숫자라고 생각하시면 됩니다. 그런데 왜 이렇게 부르냐면은 어떤 대상이 벡터와 대비시켜서 숫자임을 강조할 때. 그러니까 스칼라는 어떻게 보면은 그냥 숫자일 뿐인데 아 걔는 숫자야. 걔는 벡터가 아니라 그냥 숫자일 뿐이야. 이렇게 벡터와 대비시켜서 걔는 벡터가 아니라 숫자라는 걸 강조하기 위해서 그렇게 강조하기 위해서 스칼라라고 부른다. 벡터가 무엇인지도 곧 배웁니다. 스칼라가 물리에서 스칼라보다 더 확장된 개념인 것처럼 여기는 벡터도 그 물리에서의 벡터보다 더 확장된 개념이에요. 앞으로 배울 거예요. For alpha in F and m a positive integer, we define alpha to the power of m to denote the product of alpha with itself m times. 자, 알파의 m제곱을 정의합니다. 물론 이제 알파는 필즈의 원소니까 스칼라겠죠. 그래서 스칼라 알파 그리고 양의 정수 m에 대해서 알파의 m제곱 다음과 같이 정의합니다. 알파를 n번 곱한다. 기존에 저희가 실수해서 알던 그런 표현이랑 똑같죠. 자, 오른쪽에는 이런 영어, 표현법, 읽는 법 이렇게 적어놨는데 참고하실 분 참고하시고요. 자, 다시 This definition implies that. 자, 이 정의를 통해서 이런 결과도 유추할 수 있습니다. 알파를 n번 곱했는데 근데 다시 한번 그것을 n번 곱한다. 그러니까 알파 m이라는 것을 이렇게 총 n번 곱하는 거죠. 이게 총 n개 있는 거죠. 그런데 알파 m 자체가 이렇게 n번 곱해진 거니까 결국에는 총 m 곱하기 n번 알파가 곱해진 거죠. 따라서 이렇게 알파 mn 마치 m 곱하기 n 바로 곱해진 것처럼. 그리고 알파 베타를 n번 곱한다. 알파 베이라 이렇게 알파 베이라를 총 n번 이렇게 n번 곱해주면은 그러면은 교환법칙 써가지고 자리를 재배치해주면은 알파도 총 n번 베이타도 총 n번이니까 알파 m 베이라 m 이렇게 되겠죠. 그래서 스칼라 알파와 양의 정수 m에 대해서 알파 m제곱을 이렇게 정의하면은 이런 결과 도출할 수 있고요. 물론 이제 알파와 베타 둘 다 스칼라고 mn 둘 다 양의 정수고요. 자, 그 다음 리스트면 이제 리스트 버킷리스트 할 때 그 리스트인데 이건 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 자, 그래서 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 리스트 이어서 해보도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다.